سلام كدب وعن ربعنا أنه مهد عليو قدون كبار لبانكا يقدق قوان قابل الدور شوينكا لبدا أغل دادالك ديراتك يكب حيان دور شوينكو إنا يوقف صومان سيدا وقوة ناكسن انت اسكدب وحقيقتها فرصة وين ما انت إنا نرتين أي معضو سيان برنامج كيغا سياسة دا كو آدن حلقة صوص عضا لما دحوين النمضة أنا ذكو صوب بندقو تاسو أنا من سنة هاي إنا وذكر واقصنا هاي إنا يتهي مرحلة آدي مهمة ونباهن دذال يوضى الشقين كبضا انتهالي مدن يا مروين وحن صامرني مراحل كلا دوان إلهي سبحانه وتعالى وحنوك ما هي علينا إلا ما أنت إنا جوجنو مال عنك هلا إنه معلومة يساعده إنا نقدر منتهي دور شوينك وحن كأ مسنها دور شوينك صومالي إنا يهين وذي غدا كلية كيني كرتين سياسة دجن يهرمر أو كذا عدل كان إسلامر كاسنا حوجي كرتا دولة نمضة مركا وحن رأينا نوجا مهد عليو عد كستو قعان كجيستي دور الشدة أنونا نعضو عنونا يحل جدي وحبض أننا يكذب لعضي أنت أسمرك اللي جود به وحلا سعتين مرحلة دي اللي صار عفي إيو باهية ذا كل الدول أدت كسوم على ذي وقبان دولة تابقش حل بانا ذا شرفت له وحن رأينا أن أشياءه وحيابها بريورة إلى أما مهمة دكوبات إلى دلك الصومالية وأنا من سنة هي إني كيني كلام إن ذي بدل الله عاصو دولة وناكسن وسوء لسا أمنية سوء لسا كلسوني ذي شعب كصومالية بحثوا ذا كجرتي هي كلسوني ذي لوجا قبائل الدون كإنتي سكلبا ورشها كوبات حكومة ديد إن شاء الله وحنقضنا أمنية سيدان وذا أكسن هاي أمنه وحكو إيمانا يا مهمة كوبات ما دام الدل كان وصامري لبعتوين فربضنا أود دنبيين إني اللي حادثين أما أوديستين النظامية ذا أرجع حسدا على الشباب يا القاعدة أورنتو عليس بوين كهايا ما أنت أنا أجنا هاي إن مجال هذا مقدسو دغالك أوروريان وعاصمة دي دولة بكوش غينيس taas waxay ku imaan kartaa in dalka dadka Soomaaliyeed dhamaantood iyo dawladuba ay ka howl galaan soo celinta arrimaha amniga waxa la socotiin 10 sano ka hor bifadli Ilaahi tabaaraka wa taala meeshii aan gaarsiinay amniga annagoo Ilaahi subhanahu wa taala uga mahad celinayna magaaladan maalintii aan imaanaynay waxaan u maleynaa 6 xaafadood kaliya inay gacanta dawladda ku jireen لحداس حافظودنا كما مرين جوجيتانك الشباب لكن نسيب هناك دذلك اللي سميه يا إلهي فضل جيسه معلنتي دور شد اللقبانا لبكن لبا يتوانكي عيد مدى الدولة عيد مدى قعنت السينا أميسون وحيسي مرايان لبدا الشباب مقالة أنه وحلوغو سعوديسي حرية له بابور تكبح ذا مقالة مقدشة وحي تقايان عاصمتها كلا قبل ذا ما أنتنا وأقنها ماشي يجوغان أنقول خبرة دا أسكفا إذا سنينا وحن ربنا إنا نديبوها بينكو سمعينو إذا ماذا قلب كسيدة سيدة ملتري بوليسكا ونقابا إنو هب كيني كرأينا يقوتان واجبات كودا وقر واقصانا هاي إن لغسو كرديي وحبضانو إيقادن بيي لكن مر هدaysan gudanin waajibaadkii laga rabay oo magaalada Muqdisho maanta aan ku baqayno waxaan u baahanahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan oo xukuumaddu ay la timaado aan ka shaqay doono insha Allah tabaaraka wa taala waxa intaas garab socod doona dhismaha hay'adaha kale ee kaba amniga oo ay ka mid yihiin cadaaladda waxaan aaminsanahay أمن إنا لسوي كرين هدان عدالة جرين وحن وذا أجنا مانتا قرصاركم ماشي أو جوجو وحكينا ينا وحيبقى هنيهن ضد هي بجت
keeni kara inay gaarsiiyaan cadaaladda meel walba oo suurtagal ah marka waxaan xoojin doonaa marka budgetka garsoorka waxaan lagu sameyn doonaa dib u habayn waxaan ballan qaadayaa insha Allah tabaaraka wa tacaala wala saxanta waxa la yiraahdaa madaxdu ma jecla maxkamadda dastuurka dhismaha ma jecla waxaan ballan qaadayaa biidni Ilaahi tabaaraka wa tacaala maxkamadda dastuurka 3 sano oo ugu horeysa inay dhameystiranto ujeedada aan ka leeyahana waxay tahay dawladnimada waxa bays u ah cadaaladda dalkan waxa u burburayna waa cadaalad la'aanteed cadaaladdu ama ha noqoto mid siyaasadeed ama ha noqoto mid garsoor ama ha noqoto mid bulsho ama ha noqoto mid dhaqaale waxay u wada socon doonaan si wada jir ah oo is dhamaystiraysa taas ayaan aaminsanahay inay keeni doonto ama xoojin doonto amniga waxa garab socon doona sidaas oo kale arrimaha dib u heshiisiinta oo aanu arko aad iyo aad inay muhiim u yihiin dalkan maadaama uu soo maray burbur iyo dagaalo sokeeye baahi badan wuxuu u qabaa dib u heshiisiin dhab ah oo ay hogaaminayso dawladdu ka dhacda gobolada dalka dhamaantood ay ka wada qayb qaataan isimada culimada haweenka iyo dhalinyarada waxgaradka iyo ganacsatada ay ka wada qayb qaataan ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaysan baahi u qabin qabiil laakiin baahi ay u qabaan dawlad wanaagsan intaas waxa raaci doona dib u dhiska hay'adaha dawladda oo aan rabno inay xaqiijiyaan inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed taas ayaa waxay keeni doontaa dadku inay ka maarmaan inay qabiilka u dacwoodaan ama ay u dacwoodaan hay'adaha sharciga ka baxsan sida al-shabaab iyo al-qaacida oo aan ognahay culays badan inay ku hayaan waxaan kor u qaadi doonaa kalsoonida dadka Soomaaliyeed dhaxdooda ka jiri jirtay oo qorshaha dawladda number 1 asaguna ka ah sababtuna waxay tahay dawladnimadu waa inay dhistaa kalsoonida dadka dhaxdooda ah meesha in badan oo siyaasiyiin ay ku mashquulaan ummadda inay kala geeyaan aniga xukuumaddeedu waxay ku mashquuli doontaa inay midayso dadka Soomaaliyeed ahdaaf waaweyn oo xaqiijinayaan oo keeni karta inay awoodooda fikir awoodooda waxqabad isugu geeyaan ayay la imaan doontaa biidni Ilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dhaqaalaha oo asagana aan aaminsanahay inuu qayb ka yahay soo celinta amniga nuqdooyinka aan soo sheego oo dhan iyo barnaamijka dawladdeedu ama xukuumaddeedu dhammaantood waxay u adeegi doonaan arrimaha amniga sida aan soo sheegnay dib u heshiisiinta iyo fidinta cadaaladda iyo kor u qaadida kalsoonida dadka ka dhex jirta waxay kor u qaadi doonaan arrimaha amniga waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo arrimaha dhaqaalaha oo iyaguna laba maarmaan ama tiir weyn u ah in dadka Soomaaliyeed laga fikiro dakhligooda in kor loo qaado midda ugu horeysa waa si dardargelinta arrimihii deen cafinta oo adugtiin inay dib u dhaceen culays badan ay ka soo laabteen waxay noqon doontaa tilaabada koobaad ee xukuumadda ay qaadi doonto in arrintaas ay ka shaqeyso sidaas oo kale in kor loo qaado wax soo saarka dalka sida beeraha kalluumaysiga iyo waxyaabaha kale oo la midka ah waxa garab socod doona insha Allah tabaaraka wa tacaala arrimaha ganacsiga taas oo aan ognahay in dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu tiirsan yihiin arrimaha ganacsiga aqoon fiican ay u leeyihiin loogana yaqaan adduunka dad hal abuur leh waxaan fududay doonaa hab kasta oo keeni kara dhaqaalaha dalka ama ganacsigu inuu kor aado ama kor u socdo waxaan yaray doonaa caqabaadka ay kala kulmaan nidaamka ayaan fududay doonaa waxaan u sameey doonaa ganacsatada yaryarka dhiirigelin halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo asaguna muhiim ah oo ah waxbarashadu ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee xukuumaddayda ay xoogga saari doonto waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed maanta jooga waxay u badan yihiin dhalinyaro
mana helaan waxbarashada ay u baahnaayeen ma xasuusto ilaa hadda hal iskuul ama hal jaamacad oo dawladdu ay leedahay oo lacag la'aan dadka halka inta fadhiya inta waaweyn aan dhaho intooda badan waxay wax ku soo barteen waxbarasho lacag la'aan marka waxaan suuro geli doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala waxbarashadu inay noqoto lacag la'aan isla markaasna kor loo qaado tayada lana gaarsiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u qaybsameen qayb tahriibta qayb ay duntaan hay'adaha argagixisadu iyo qayb jidadka taagan oo aan haynin fursad inta fursadda haysatana ma helaan waxbarasho tayo leh si aan u xaqiijino qaran tilaabaqaad wanaagsan sameeya waxaan xoojin doonaa arrimaha waxbarashada halkaas waxaan uga rabaa inaan uga gudbo arrimaha caafimaadka ayaguna laga maarmaan ah waxaan ognahay sidaas oo kale inuusan jirin isbitaal dawladeed oo lacag la'aan ah waxaan la wada soconnaa baahida dadka Soomaaliyeed ay u qabaan caafimaad tayo leh haddana lacag la'aan sidaas darteed waxaan abuuri doonaa ama kor u qaadi doonaa xarumaha caafimaad ee dalka ku yaala ayaan ayagana kor u qaadi doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ah wada shaqaynta hay'adaha dawladda maadaama dalkani uu yahay dal federaal ah nidaam federaalna la soo qaatay waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta xukuumadayda iyo dawladaha federaalka oo aan ognahay xilliyadii la soo dhaafay in lagala kulmay dhibaatooyin fara badan waxaan aaminsanahay wada shaqaynta dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladaha xibnaha ka wada shaqayntoodu inay abuuri doonto arrimaha aan soo sheegnay inay hirgelintoodu fududaato mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto tartanka madaxweynenimada ee soo socda wada shaqayn dhow inaan la yeesho baarlamaanka ama labada aqal kuna caawi doona inay gutaan waajibaadkooda sida ugu wanaagsan waxaan ka fogaa doonaa faragelin iyo hor istaag labada aqal waxaana ku ekaa doonaa xuduudda sharciga ku qoran waxaan rabaa inaan idiin sheego dastuurka maanta yaalla waa kii 12 aan soo gabagabaynay waxaan ballan qaadayaa ilaahay idankiisa inaan dhammaystiro dastuurka gaarsiiyana afti dadweyne ilaahay idankiisa sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo 4 sano in dalkan ay ka dhacdo doorasho xur ah oo xalaal ah oo toosa waxaan wada ognahay xilliyadii la soo dhaafay caqabaadkii iyo dhibaatooyinkii lagala kulmay doorashooyinka maadaama khibrad fiican aan u helnay waxaan ku dadaali doonaa inaan dib loogu naqanin doorashooyin dadban iyo kuwa kaleba lana aado lana gaarsiiyo dalka doorashooyin toosa oo meel walba ka dhaca mudanayaal iyo marwooyin waxaan isku tirinayaa inaan arrimahan idin sheegay fuli karo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan isku tirinayaa inaan leeyahay khibrad igu filan oo arrimaha aan soo sheegay aan ku fuli karo waxaan codsanayaa codkiina anoo og duruufaha ku soo baxdeen iyo xaaladaha ku timaadeen laakiin waxaan rabaa waxaan idin ballan qaaday haddaa ay dooratiin 4 sano inaad ku gaartiin deegaanadiina la idinka soo doorto waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh